Now. Before starting the session, let me introduce myself. My name is Dr. Vinod Todkari. Right? Already we had an interaction during induction. I had conducted the lecture of aptitude as well as robotics and automation. In today's lecture, we are going to see the working of IC engine. IC engine means internal combustion engines. And we'll see how a petrol engine works, how a diesel engine works, how a four-stroke engine works, and how a two-stroke engine works. Okay. So we'll start now, right? Now see, this is nomenclature of IC engine. What is the long form of IC engine? I stands for internal, C stands for combustion. So what is the meaning of IC engine? Internal combustion engine. See, all of you know what happens in an engine. What happens in an engine? The chemical energy of fuel is converted into heat energy using combustion process, right? And then that heat energy is converted into mechanical energy, right? So all engines are combustion engines, right? There are two types of engines. One is external combustion engine and one is internal combustion engine. As far as your syllabus is concerned, your syllabus deals with IC engine. IC means internal combustion engine. याला आपण इंटरनल कंबशन इंजिन असं का म्हणतो? कारण कंबशन जे असतं ते इंजिन सिलेंडरच्या आतमध्ये होतं. It is called as internal combustion engine because combustion takes place inside the engine cylinder. What will happen in case of external combustion engine? The combustion takes place outside the engine cylinder. Okay, now see, this is cut section of a IC engine. All of you, can you see the figure? Figure दिसतंय सगळ्यांना? Yes. हो सर. Okay, okay. हा जो portion आहे, this portion is called as cylinder. What is the name of this? This total portion, this is called as cylinder. What is the name of this portion? This is cylinder, right? Now see, this is called as piston. This portion is called as piston. Piston reciprocates inside the cylinder. I repeat, piston reciprocates inside the cylinder. Now, topmost position achieved by piston. The topmost position achieved by piston is called as TDC. TDC means top dead center. पिस्टनची जी टॉपमोस्ट पोझिशन असते त्याला आपण म्हणतो TDC. TDC म्हणजे काय? टॉप डेड सेंटर. पिस्टनची जी बॉटम मोस्ट पोझिशन असते, द बॉटम मोस्ट पोझिशन अचीव्ड बाय पिस्टन इज कॉल्ड ॲज BDC. BDC means bottom dead center. Tell me very honestly, is it clear to you? This portion is cylinder. Yes. This portion is piston. The topmost position achieved by piston is called as TDC. The bottommost position achieved by piston is called as BDC. हा तुमचा 3D व्ह्यू आहे, कट सेक्शन व्ह्यू आहे. हा तुमचा 2D व्ह्यू आहे. हे बघा, पिस्टनची सगळ्यात टॉपमोस्ट पोझिशन जी असते त्याला आपण काय म्हणतो? TDC. पिस्टनची जी बॉटम मोस्ट पोझिशन असते त्याला आपण काय म्हणतो? BDC. TDC हे ॲब्रिव्हिएशन आहे. त्याचा लॉंग फॉर्म काय आहे? टॉप डेड सेंटर. BDC हे देखील ॲब्रिव्हिएशन आहे. BDC is also an abbreviation. What is the long form of BDC? Bottom dead center. Very good. It is bottom dead center. Very good. So the distance between TDC and BDC is called as stroke length. किंवा त्याला स्ट्रोक असं देखील म्हणतात. दोन शब्द आहेत त्याला, एक तर स्ट्रोक लेंथ म्हणतात किंवा स्ट्रोक म्हणतात. व्हॉट इज स्ट्रोक और स्ट्रोक लेंथ? द डिस्टन्स बिटवीन TDC and BDC is called as stroke or stroke length. Chalo, who will tell me what is stroke length? The distance between TDC and BDC. Very good. The distance between TDC and BDC is also called as stroke length or stroke. Tell me very honestly, is it clear to you? The diameter of cylinder. The diameter of cylinder is called as bore. सिलेंडरचा जो डायमीटर असतो त्याला आपण म्हणतो बोर. किंवा अजून एका शब्दामध्ये सांगायचं झालं तर नॉमिनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड ॲज बोर. इवन इफ यू डोंट यूज द वर्ड नॉमिनल ओव्हर हियर, दॅट विल बी ओके. सो व्हॉट इज बोर?
The diameter of cylinder is called as bore. Bore आणि stroke हे दोन्ही dimensions आहेत. Bore and stroke, these are the dimensions. Diameter of cylinder is called as bore and the distance between TDC and BDC is called as stroke. Tell me very honestly, is it clear to you? Yes, sir. Okay, what is bore? Diameter of Diameter of cylinder. Very good. Diameter of cylinder is also called as bore. What is stroke? Distance between Dis- TDC and BDC. Very good. Distance between TDC and BDC. What is TDC? Top dead Top dead Center. Correct. Top dead center. What is BDC? bottom dead center. Very good. Now see, this is cylinder. Okay. This total portion is cylinder. सिलेंडरचा वरचा जो पार्ट असतो याला म्हणतो आपण सिलेंडर हेड. इथे मी दाखवलेलं नाहीये, बट यू कॅन रिमेंबर दॅट दिस टॉप पोर्शन ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड ॲज सिलेंडर हेड. सिलेंडर हेड मध्ये काय काय असतं? वॉल सेटिंग्स असतात आणि वॉल्स असतात. कोणते वॉल आहेत? हा आहे इनटेक वॉल, ह्याला इनलेट वॉल असं देखील म्हणतात. दिस इज इनलेट वॉल और इनटेक वॉल अँड दिस इज एक्झॉस्ट वॉल, राईट? ओके, व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस वॉल? Intake इनलेट वॉल. इनलेट म्हणतात त्याला किंवा इनटेक असं देखील म्हणतात. रेफरन्स बुक्स मध्ये त्याला इनलेट म्हणलेलं आहे. दोन्ही वर्डिंग आहेत यासाठी, नॉमेनक्लेचर दोन्ही आहे. इनलेट काय आणि इनटेक काय, राईट? ओके, दिस वॉल इज कॉल्ड ॲज इनलेट वॉल अँड दिस वॉल इज कॉल्ड ॲज एक्झॉस्ट वॉल. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. There are two walls. Which are those? Inlet wall and exhaust wall. Inlet wall and exhaust wall. Now see here, SP is written. This SP is nothing but spark plug. तुम्ही जर टू व्हीलर वापरत असाल, गाडी धुतल्यानंतर बऱ्याच वेळा गाडी स्टार्ट होत नाही, मग आपण काय करतो? स्पार्क प्लग काढतो, त्यात एअर ब्लो करतो आपण, त्यातलं मॉइश्चर काढून टाकतो आणि मग गाडी स्टार्ट होते. ठीक आहे. आपण पेट्रोल इंजिन वापरतो, that's why we use spark plug. In diesel engines we use fuel injector. Okay, anyway, we'll see one by one. What is the name of this? SP means? Spark plugs. Sparkler. Very good. SP means spark plug. Now see, this portion is called as crank. हे जे इथपासून इथपर्यंत हा जो पोर्शन आहे, अशी एक लिंकेज आहे. That linkage is called as crank. This is called as connecting rod. This crank rotates on the crankshaft. इथे जे प्लस साइन जे लिहिलंय, हा crankshaft जो आहे हा प्लेनला परपेंडिक्युलर, त्यामुळे फक्त प्लस साइन लिहितो आपण. प्लस साइन इंडिकेट्स की हा जो आहे क्रँकशाफ्ट तो कसा आहे? प्लेनला परपेंडिक्युलर. तुम्हाला इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये पण हा सिम्बॉल बऱ्याच वेळा असतो प्लस, किंवा तुम्ही बऱ्याच वेळा बघा रेल्वे असते ना, रेल्वेच्या अगदी लास्टच्या डब्यावर मागच्या साईडला प्लस लिहिलेलं असतं. प्लस म्हणजे काय? ती जेव्हा जाते ना, म्हणजे दॅट इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. जस्ट रिमेंबर दॅट प्लस साइन मीन्स परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. सो दिस इज क्रँकशाफ्ट अँड दिस टोटल पोर्शन इज क्रँक. Crank rotates on the crankshaft. I repeat, crank rotates on the crankshaft. This is connecting rod. What is the name of this portion? Connecting rod, which connects crank to the piston. Connecting rod का म्हणतात? कारण तो कनेक्ट करतो. कोणत्या दोन गोष्टींना कनेक्ट करतो? पिस्टनला. कशाशी कनेक्ट करतो? क्रँकशी. क्रँकची मोशन कशी असते? क्रँक ऑलवेज रोटेट्स ऑन द क्रँकशाफ्ट. क्रँकची पोझिशन ही नेहमी रोटरी असते. द मोशन ऑफ क्रँक इज ऑलवेज रोटरी मोशन. Crank always rotates on the crankshaft. Piston always reciprocates inside the cylinder, and this connecting rod converts rotary motion of crank into reciprocating motion of piston. काय सांगितलं मी तुम्हाला आता? Connecting rod is connected. Connecting rod is connected to crank, and this help to rotate the crank. Very good. See, connecting rod is connected to piston and crank, right? आपण पॉवर कशाला देतो? क्रँकशाफ्टला. सो क्रँकशाफ्ट रोटेट्स. क्रँकशाफ्ट वर काय माउंट केलंय आपण? क्रँक. सो क्रँक रोटेट्स अँड कनेक्टिंग रॉड कन्वर्ट्स रोटरी मोशन ऑफ क्रँक इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन. मोशन्स कशात बघा? पिस्टनची मोशन जी आहे सिलेंडर मध्ये ती लिनियर मोशन आहे. द मोशन ऑफ पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर इज लिनियर मोशन. The motion of crank, this total portion is crank, on the crankshaft is rotary motion. And connecting rod
is converting this rotary motion of crank into reciprocating motion of piston. आता या मोमेंटला तुम्ही एवढं डिटेल बघितलं नाही तरी चालेल. तुम्ही आता फक्त लक्षात घ्या की कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स crank with piston and it transmits the power from crank to piston or vice versa. कनेक्टिंग रॉड कुठून कुठे पॉवर ट्रान्समिट करतो? क्रँक पासून पिस्टनला किंवा पिस्टन पासून क्रँकला. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, इज द नॉमेनक्लेचर क्लिअर टू यू? Yes, sir. Yes, Okay, sir. which components we have seen? I will just move the cursor. You tell me name of this. This total. याला काय म्हणतो आपण? Cylinder. व्हेरी गुड. सिलेंडर. सिलेंडरची ही जी वॉल असते ना, ह्याला आपण सिलेंडर वॉल म्हणतो. अगदी इथं फक्त असेल कर्सर आणि विचारलं की हे काय, तर ही काय? सिलेंडर वॉल. ही आउटर वॉल आहे, ही इनर वॉल आहे. पण हे तुम्हाला कोणी विचारणार नाही. तुम्हाला फर्स्ट इयरला फक्त इंट्रोडक्शन आहे, तर यू शुड जस्ट नो दॅट दिस पोर्शन इज नथिंग बट सिलेंडर. ओके ओके. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस पोर्शन? Piston. पिस्टन. आता या ठिकाणी दाखवलेलं नाहीये, पण ह्या ज्या दोन लाइनिंग दिसत आहेत ना इथे, ह्या ब्लॅक लाइनिंग दिसत आहेत का इथे? कॅन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. याला Yes, sir. म्हणतात पिस्टन रिंग. याला काय म्हणतात? पिस्टन रिंग. पिस्टन आणि सिलेंडर मध्ये क्लिअरन्स फिट असतो, म्हणजे थोडासा गॅप असतो पिस्टन आणि सिलेंडर मध्ये. तो गॅप मधून परत लिकेज होऊ नये म्हणून इथे काय असतात? पिस्टन रिंग्स. आता तुमच्या सिलेबस मध्ये कुठल्याच पुस्तकामध्ये तुम्हाला ह्याचं एक्सप्लेनेशन सापडणार नाही, पण ऍज अ इंजिनियर माहित असलेलं उत्तम. टेल मी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू यू? सो नेम ऑफ दिस टू लाइनिंग इज कॉल्ड एज पिस्टन रिंग. काय म्हणतात त्याला? Piston Piston ring. पिस्टन वर माउंट केलेलं रिंग, त्यामुळे पिस्टन रिंग. ठीक आहे. ओके. टेल मी व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस? Intake wall. व्हेरी गुड. इनटेक वॉल. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस? Exhaust wall. एक्झॉस्ट वॉल. वॉलचं फंक्शन काय असतं रे? Exhaust wall. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ वॉल? आपल्या घरातला पाण्याचा नळ असतो की नाही, दॅट इज ऑल्सो अ वॉल. टू स्टार्ट द फ्लो, टू स्टॉप द फ्लो, और टू रेग्युलेट द फ्लो. दॅट इज द फंक्शन ऑफ अ वॉल. सिंपल फंक्शन आहे. काय फंक्शन आहे? Start the flow and stop the flow. Maybe to start the flow or to stop the flow, or we can also regulate the flow. Okay, fine. Okay, what is the name of this? Spark plug. Spark It plug. is called as spark plug. Okay. Okay, आता हे डायमेन्शन्स बोलूयात आपण. ह्याचं नाव काय आहे? What is the name of this? Very Top good. dead Top dead center. TDC. What is the name of Top this? Bottom dead center. Okay, the distance between TDC and BDC is also called as Stroke. Stroke length. Stroke length. stroke or stroke length. दोन्ही नाव आहेत त्याची, स्ट्रोक किंवा स्ट्रोक लेंथ. What is bore? Diameter of cylinder. Diameter of the Diameter of the cylinder. Okay. What is the name of this? Total link. ही पूर्ण जी लिंक याला आपण काय म्हणतो? crank. प्लस साइन लिहिलंय. हे प्लस साइन लिहिलंय कशाचं आहे? Perpendicular. Perpendicular. परपेंडिक्युलर. त्याला आपण काय म्हणतो? काय इथं हे जे सर्कल आहे, कशाचं सर्कल आहे? Shaft. Crank. Shaft. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. याला काय म्हणतो आपण? Crankshaft. शाफ्ट. करेक्ट. कुठला शाफ्ट आहे तो? क्रँक शाफ्ट आहे. Crankshaft. त्या शाफ्ट वरती क्रँक माउंट केलंय म्हणून आपण त्या शाफ्टला काय म्हणतो? क्रँक शाफ्ट. ओके. व्हेरी गुड. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस? This portion? Connecting rod. Connecting. This is called as Connecting rod. connecting rod. Connecting rod connects which two things? Piston and crank. Piston and crank. And crank. Very good. It connects piston and crank. Okay. Now, is it clear to all of you? Yes. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. this is all about nomenclature of IC engine. Okay. What is bore? Diameter of cylinder. Correct. Diameter of cylinder. What is TDC? Top dead center. Means what? Dead The center. highest position, the topmost position achieved by the piston is called as, Diameter. yes. Top dead center is the highest position achieved by the piston. What is bottom dead center? Lowest Lowest position. position achieved by Very good. Lowest position achieved by the piston. Very good. What is stroke? distance between TDC and Distance BDC. between TDC and BDC. Very good. Distance between TDC and BDC. Now we'll see what is clearance volume and what is swept volume. Okay. Now see, when piston is at TDC,
जेव्हा पिस्टन TDC ला असतो तेव्हा पिस्टनच्या वरचं जे व्हॉल्यूम असतं या व्हॉल्यूमला आपण म्हणतो क्लिअरन्स व्हॉल्यूम. द व्हॉल्यूम अबाव द पिस्टन व्हेन पिस्टन इज ॲट TDC इज कॉल्ड ॲज क्लिअरन्स व्हॉल्यूम. येस, व्हॉट इज क्लिअरन्स व्हॉल्यूम? Volume above the piston is called clearance volume. आता व्हॉल्यूम अबाव द पिस्टन, पिस्टनची पोझिशन फिक्स आहे का? नाहीये. पिस्टन TDC पासून BDC पर्यंत रेसिप्रोकेट होतोय. हा वरून खाली जातोय, खालून वर येतोय. मग कुठल्या व्हॉल्यूमला क्लिअरन्स व्हॉल्यूम म्हणणार तुम्ही? TDC. TDC. Very good. So how will you define clearance volume? Volume above the volume piston when piston is at TDC. Excellent. Volume above the piston when piston is at TDC is called as clearance volume. Tell me very honestly, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. TDC. If this point is TDC, this rectangle, right, represents volume above the piston when piston is at TDC. This rectangle is in front view. Actually हे सिलेंड्रिकल आहे. तुम्ही जर 3D स्केच काढलं तर हे कसं असणार आहे? सिलेंड्रिकल असणार आहे. तर हे जे व्हॉल्यूम आहे या व्हॉल्यूमला आपण काय म्हणतो? क्लिअरन्स व्हॉल्यूम. नक्की क्लिअर आहे सगळ्यांना? हो सर. हो सर. Yes, sir. Okay. So clearance volume is clear to you. What is clearance volume? Volume Volume above the Above the Piston when piston is at TDC. Excellent. Volume above the piston when piston is at TDC is called as clearance volume. Now tell me, what is swept volume? Now see, swept volume is volume swept by the piston. Okay. आता swept कुठून कुठपर्यंत piston move होतोय? TDC पासून BDC पर्यंत. The volume swept by the piston when it moves from TDC to BDC or BDC to TDC is called as swept volume. स्वेप्ट म्हणजे काय? आपण म्हणतो झाडून काढणे. आपण कुठपासून कुठपर्यंत मूव्ह झालोय पिस्टन? पिस्टन हॅज मूव्ड फ्रॉम TDC टू BDC. म्हणजे हे जे व्हॉल्यूम आहे, सी आय विल शो यू दिस रेक्टँगल. कॅन यू सी दिस रेक्टँगल? Between Yes, sir. form Sir. between TDC and BDC. This is your TDC and this is your BDC. And this is your rectangle which is formed between TDC and BDC. Volume of this portion is called as swept volume. Chalo, who will tell me what is swept volume? नावामध्येच आहे swept volume. Volume swept by the piston when it moves from TDC to BDC or BDC to TDC. TDC पासून BDC कडे येताना जे व्हॉल्यूम स्वेप्ट झाले तेवढंच व्हॉल्यूम काय असणार आहे? BDC कडून TDC कडे जाताना झालेलं स्वेप्ट झालेलं व्हॉल्यूम तेवढंच असेल. So what is swept volume? volume swept Volume by the swept. piston when it is moved from TDC to BDC. Very good. Volume swept by the piston when it moves from TDC to BDC is called as swept volume. आता तुम्हाला कोणी विचारणार नाही पण माहित पाहिजे. एक प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो. If you can answer this question, I will say that the concept of swept volume is clear to you. If I give you the value of bore and stroke, how will you calculate swept volume? मी जर तुम्हाला बोर डायमीटर सांगितलं आणि स्वेप्ट लेंथ सांगितली तर तुम्ही स्वेप्ट व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करू शकता का? बोर डायमीटर म्हणजे हा डायमीटर आणि स्ट्रोक लेंथ म्हणजे ही लेंथ. ही लेंथ Volume of rectangle, sir. Yes, sir. रेक्टँगल तो आपल्याला फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसतोय. रेक्टँगलला Volume of cylinder. Volume of cylinder. Volume of cylinder. व्हेरी गुड. व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. मग मला सांगा, एखाद्या सिलेंडरचा हा जो सिलेंडर तयार झाला इथे, हा जो सिलेंडर तयार झाला याचा डायमीटर किती आहे? D आणि हाईट किती आहे? L. मला सांगा, एखादा सिलेंडर जर त्याचा डायमीटर D असेल आणि लेंथ L असेल तर व्हॉल्यूम किती असतं? If D is the diameter of cylinder and L is the length of cylinder, what is its volume? Pi r square h. Very good. Pi r Pi square H. L. बरोबर. पाय आर स्क्वेअर तुम्ही H म्हणता, ठीक आहे. पाय आर स्क्वेअर म्हणता किंवा पाय बाय 4 D स्क्वेअर असं देखील म्हणता, बरोबर आहे. पाय आर स्क्वेअर म्हणजे काय? एरिया ऑफ बेस पाय आर स्क्वेअर इंटू H. H काय तर हाईट ऑफ द सिलेंडर. इथं हाईट ऑफ द सिलेंडर किती आहे? L. L. रेडियसच्या ऐवजी जर आपण डायमीटर घेतलं तर आपण काय म्हणतो? आरच्या ऐवजी जर D घेतलं, पाय आर स्क्वेअर जसा असतो एरिया ऑफ सर्कल, तसा अजून काय फॉर्म्युला असतो त्याचा? Pi D. पाय बाय 4 D स्क्वेअर. काय असतो फॉर्म्युला? Pi by 4D. करेक्ट. पाय बाय 4 D स्क्वेअर. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू यू? Yes, sir. Yes, पाय sir. आर स्क्वेअर. आर म्हणजेच काय असतो आपला? D/2. D/2 च्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर म्हणजेच D² by 4 म्हणजेच पाय बाय 4 D स्क्वेअर.
So what will be swept volume? It will be pi by 4 d square L. Yes, what will be swept volume in terms of d and L? It will be pi by 4 d square L. Tell me very honestly, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, So sir. we have seen two concepts. One is clearance volume and one is stroke volume. Tell me what is clearance volume? Volume above the Volume piston. above the piston At when the piston is at TDC. Excellent. Volume above the piston when piston is at TDC is called as clearance volume. What is swept volume? Volume swept by the Volume piston above when the it piston. moves Volume swept from by piston TDC to to stroke. BDC. From Where it is TDC to in BDC. Correct. Volume swept by the piston when it moves from TDC to BDC is called as swept volume. What is the formula to calculate swept volume? हा फॉर्म्युला तुम्हाला कोणी विचारणार नाही पण माहित असला पाहिजे. Pi by 4 DL square. D square L. Very good. Pi by 4 d square L. It is pi by 4 d square L. Tell me very honestly, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. We have seen the concept of clearance volume, which is volume above the piston when piston is at TDC. We have seen the concept of swept volume. Volume swept by the piston when it moves from TDC to BDC or BDC to TDC is called as swept volume. Now we'll see the concept of compression ratio. What is compression ratio? It is the ratio of volume above the piston when piston is at BDC to volume above the piston when piston is at TDC. Compression ratio कशाला म्हणायचं? It is the ratio of two volumes. It is a ratio of two volumes. It is the ratio of volume above the piston when piston is at BDC to volume above the piston when piston is at TDC. Compression ratio हा कोणत्या दोन व्हॉल्यूमचा रेशो असतो? Volume above the piston when piston is at BDC to volume above the piston when piston is at TDC. मला सांगा बरं, पिस्टन जेव्हा BDC ला आहे तेव्हा पिस्टनच्या वरचं व्हॉल्यूम किती आहे रे? Pi by 4 D square L. हे इथपर्यंत झालं ना. टोटल व्हॉल्यूम किती येणार आहे? याला तर डी आणि एल मध्ये म्हणू नको आपण, ह्याला फक्त VSS म्हणूया, स्वेप्ट व्हॉल्यूम म्हणूया. ठीक आहे. VS plus VC. Excellent. It is VS plus VC. Is it clear to all of you? Yes, sir. When piston is at BDC, piston जेव्हा बॉटम मोस्ट डेड सेंटर पोझिशनला आहे किंवा बॉटम डेड सेंटर पोझिशनला आहे तेव्हा पिस्टनच्या वरचं व्हॉल्यूम किती आहे? स्वेप्ट व्हॉल्यूम प्लस क्लिअरन्स व्हॉल्यूम, VS प्लस VC. क्लिअर आहे? आता मला सांगा, वेन पिस्टन इज ॲट TDC, जेव्हा पिस्टन तुमचा TDC ला आहे बघा, या फिगर मध्ये पिस्टन TDC ला आहे तेव्हा त्याच्यावरचं व्हॉल्यूम किती आहे रे? VC. एक्सलंट. इट इज VC. मग कॉम्प्रेशन रेशोचा फॉर्म्युला काय येणार आहे? कॉम्प्रेशन रेशो VS plus VC whole divided by VC. Excellent. What is your good name? Ohm, sir. Om. Very Ohm good. Kakade. Okay. Very good. Is it clear to all of you? I repeat, Yes, sir. what is compression ratio? It is the ratio of volume above the piston when piston is at BDC to volume above the piston when piston is at TDC. जेव्हा पिस्टन BDC ला आहे तेव्हा त्याच्यावरचं व्हॉल्यूम किती आहे? VS प्लस VC. आणि जेव्हा पिस्टन TDC ला आहे तेव्हा त्याच्यावरचं व्हॉल्यूम किती आहे? VC. म्हणजे कॉम्प्रेशन रेशोचा फॉर्म्युला काय येणार आहे? VS प्लस VC अपॉन VC. Tell me very honestly, is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I believe that it is clear to you. So we have seen the nomenclature of IC engine. We have seen the diameter of cylinder is bore. The topmost position achieved by the piston is TDC. The bottommost position achieved by the piston is BDC. The distance between top dead center and bottom dead center is called as stroke length or stroke, right? What will be the unit of stroke? Objective exam ला काही क्वेश्चन येऊ शकतात. What will be the unit of stroke? Meter or centimeter. Yes, meter or millimeter or centimeter, right? कारण ते dimension आहे. It is nothing but a dimension. Tell me very honestly, is it clear to you? Yes, sir. Okay. What is clearance volume? Volume above the Volume above the piston when piston When is at piston Piston is is at at TDC. TDC. Excellent. Volume above the piston when piston is at TDC. That is clearance volume. What is swept volume? Volume swept by the by piston when by it moves piston. from BDC to Piston moves TDC. from TDC to BDC. Very good.
Volume swept by the piston when piston moves from TDC to BDC or BDC to TDC is called as swept volume. What is compression ratio? The ratio of volume above piston when it is at BDC to the ratio of, to the volume above the piston when it is at TDC. Excellent. It is the ratio of volume above the piston when piston is at BDC to volume above the piston when piston is at TDC. Very good. TDC. त्याला कोण सांगेल मला क्लिअरन्स व्हॉल्यूमचं युनिट काय असतं रे? युनिट नसेल त्याला. क्लिअरन्स व्हॉल्यूम Cubic, Volume Unitless, sir. L cube. येस. L cube. cubic unit. हा क्युबिक युनिट म्हणजे मीटर क्यूब किंवा सेंटीमीटर क्यूब किंवा मिलीमीटर क्यूब. टेल मी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू यू? जनरली ते सेंटीमीटर Yes, क्यूब मध्ये मोजतात. जनरली इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर क्यूब. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. नक्की क्लिअर आहे? जनरली व्हॉल्यूम, क्लिअरन्स व्हॉल्यूम, स्वेप व्हॉल्यूम और टोटल व्हॉल्यूम इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर क्यूब. त्याला आपण कशातही मेजर करू शकतो. व्हॉल्यूम आहे म्हणजे क्यूब आहे तो. मग तो मीटर मध्ये डायमेन्शन्स असतील तर मीटर क्यूब, मिलीमीटर मध्ये असतील तर मिलीमीटर क्यूब आणि सेंटीमीटर मध्ये असेल तर सेंटीमीटर क्यूब. पण जनरली आपण सेंटीमीटर क्यूब. तुम्हाला एमआयटी गाडी माहिती? एमआयटी Yes, sir. Yes, त्याला एमआयटी का म्हणतात? Yes, sir. वाय इट इज कॉल्ड एज एमआयटी? ATCC engine असेल सर. व्हेरी गुड. सीसी म्हणजे काय सांग मला? सीसी Cubic centimeter. Cubic centimeter. व्हेरी गुड. क्यूबिक सेंटीमीटर. मारुती 800 गाडी, मारुती 800, अल्टो 800. Yes, sir. 800 का म्हणतात त्याला? अल्टो 800 800cc असेल engine. इंजिन, बिकॉज द इंजिन इज ऑफ 800 सीसी. त्याचं जे इंजिनचं टोटल व्हॉल्यूम असतं. टोटल व्हॉल्यूम म्हणजे काय? हे बघा, इथे जेव्हा पिस्टन बीडीसी ला आहे त्याच्या वरचं जे व्हॉल्यूम आहे हे झालं टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर म्हणजे व्हीसी प्लस व्हीएस. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू यू? त्याला 800 सीसीचं इंजिन असतं, 800 सेंटीमीटर क्यूबचं इंजिन असतं. ऍक्च्युली मारुती 800 जी गाडी आहे त्याला 3 सिलेंडर इंजिन आहे. इट इज 3 सिलेंडर इंजिन. त्या तिन्ही सिलेंडरचं मिळून जे व्हॉल्यूम आहे ते 800 सेंटीमीटर क्यूब होतं. त्यामुळे आपण त्याला मारुती 800 असं नाव दिलेलं आहे. I think it is clear to you. Tell me very honestly, is it difficult? Any difficulty with this? No, sir. Okay. Tell No, me what sir. will be unit of compression ratio? Unitless. It will be unitless Unitless. because it is a ratio Unitless. of similar terms. It is a ratio of two volumes, volume upon volume. म्हणजे युनिट निघून जाणार त्याचं. So compression ratio is unitless. Okay, I think that it is clear to you. Okay. Now we will see the working of a 4-stroke petrol engine. कुठल्या इंजिनचं वर्किंग बघणार आहे आपण? 4-stroke petrol engine. Petrol engine. Very good. 4-stroke petrol engine. Now see, concentrate on first figure. There are 4 operations. I repeat, there are 4 operations in case of any engine. There are 4 operations in case of any engine. Which are those? One is suction. One is suction. Just 1 minute. Sir, chavi khali hai. First is suction. Okay. Second is compression. Third is power. And fourth is exhaust. I will explain one by one. It is very interesting and very simple. What happens in suction stroke? In suction stroke, the piston moves from TDC to BDC. The piston moves from top dead center to bottom dead center. The inlet valve opens and the mixture of air and petrol is admitted inside the cylinder. See, which are the different components? This is your cylinder. This one is piston. This is nothing but crank. This is circular, is nothing but crankshaft. This is connecting rod, right? This is inlet valve, this is exhaust valve, and this is spark plug. What happens in suction stroke? In suction stroke, the piston moves from TDC to BDC. The inlet valve opens and the mixture of air and petrol, ज्याला आपण charge म्हणतो, the mixture of air and petrol is also called as charge, is admitted inside the cylinder. As the charge is sucked inside the cylinder or admitted inside the cylinder, it is called as suction stroke. Suction stroke मध्ये काय होतं? चार्ज पिस्टनच्या सिलेंडरच्या आतमध्ये ऍडमिट होतो, त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो सक्शन स्ट्रोक. Tell me very honestly, is it clear to you? What happens in suction stroke? The piston moves from TDC to BDC.
Okay, the inlet wall opens, the exhaust wall is closed, right? And the mixture of air and petrol is admitted inside the cylinder. एअर आणि पेट्रोलचं जे मिक्सचर असतं ते आतमध्ये घेतलं जातं सिलेंडरच्या. ठीक आहे, पिस्टन कुठून कुठे मूव्ह होतो? टीडीसी टू बीडीसी. BDC. I think it is clear to you, right? The motion of piston from TDC to BDC or BDC to TDC is called as stroke. आपण बघितलं त्याला स्ट्रोक लेंथ किंवा आपण काय म्हणतो स्ट्रोक. So tell me what happens in suction stroke? Piston moves from TDC to Very good. The piston moves from TDC to BDC. Inlet wall is Inlet wall open. open. Correct. And the mixture of air and Mixture of petrol air and petrol. is taken or admitted inside the cylinder. Tell me very honestly, I think it is clear to you. Now see, at the end of suction stroke, piston will be at BDC. आता piston कसा मूव्ह होणार आहे? BDC to TDC. पिस्टनची मोशन कशी असणार आहे? हा जो क्रँक आहे, हे बघा हा क्रँक आहे, हा कसा मूव्ह होणार आहे? इथे समजा आपण 0 पोझिशन म्हणलं, इथं आलं की 180 पोझिशन, राईट? इथून इथपर्यंत 90, 180, 270 आणि 360. हा क्रँक कसा रोटेट होणार आहे? 360 डिग्री मध्ये. आता सक्शन स्ट्रोकच्या वेळी पिस्टन कुठून कुठपर्यंत मूव्ह झाला? क्रँक 0 ते 180, 0 ते 180 जेव्हा मूव्ह झाला, जेव्हा 0ला आहे क्रँक, म्हणजे असा इथं वरती आहे, तेव्हा पिस्टन टॉपमोस्ट पोझिशनला आहे, म्हणजे टीडीसीला आहे. क्रँक जेव्हा तुमचा 180 डिग्रीला आहे, तेव्हा पिस्टन कुठं असणार आहे? बीडीसी. परत आता क्रँक कसा मूव्ह होणार आहे? 180 पासून 0कडे, म्हणजे पिस्टन कसा मूव्ह होणार आहे? बीडीसी टू टीडीसी. साधं सिंपल एक लक्षात घ्या, पिस्टन कसा मूव्ह होणार आहे? टीडीसी टू बीडीसी, त्याच्यानंतर परत बीडीसी टू टीडीसी, परत टीडीसी टू बीडीसी आणि परत बीडीसी टू टीडीसी. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू यू? yes sir. Yes, sir. Now see, what Yes, happens sir. in suction stroke? The piston moves from TDC to BDC, inlet wall is opened and the mixture of air and petrol is admitted inside the cylinder. What happens in compression stroke? Both walls, that is inlet wall and outlet wall, are closed. I repeat, both walls, that is inlet wall and outlet wall, are closed and the piston moves from BDC to TDC. So what will happen? मला सांगा, हे दोन्ही वॉल्स बंद आहेत आणि पिस्टन तुमचा बीडीसी कडून टीडीसी कडे चाललाय, काय होणार आहे? Compression. कॉम्प्रेशन होणार आहे. पण कॉम्प्रेशन कशाला म्हणतो रे? कॉम्प्रेशन मुळे व्हॉल्यूमला काय इफेक्ट होतो, प्रेशरला काय इफेक्ट होतो आणि टेम्परेचरला काय इफेक्ट इन्क्रीज होतो? होतो सर. Temperature वन बाय वन सांगा सर, व्हॉल्यूमचं काय होतं कॉम्प्रेशन मध्ये? Volume decreases. Decrease. एक्सलंट. व्हॉल्यूम डिक्रीजेस, देअरफॉर व्हॉट हैपन्स टू प्रेशर अँड टेम्परेचर? Pressure Increase. increases. Increases. Tell me very honestly, is it clear to you? See, in compression stroke, the piston moves from BDC to TDC. Inlet wall as well as exhaust wall are closed. Therefore, charge, that is nothing but mixture of air and petrol, gets compressed. Means the volume of the charge decreases and its pressure as well as temperature increases. Tell me very honestly, is it clear to you? Yes, sir. So how is the motion of piston during compression stroke? And what is the position of inlet wall and exhaust wall during compression stroke? Motion of piston is Both from are BDC closed. to TDC. Very good. The motion of piston is from BDC to TDC. Very good. And what is the position Inlet of wall. inlet wall and outlet wall? Inlet wall and outlet Both are wall closed. Closed. Very good. Both are closed. Tell me very honestly, is it clear to you? Okay. Yes, sir. Now see, at the end of compression stroke झाल्यानंतर, the charge, the compressed charge is ignited by means of spark plug. I repeat, at the end of compression stroke, when compression is completed, the charge is ignited. Charge म्हणजेच काय? Charge कशाला म्हणतो आपण? What is charge? and Mixture of air and petrol. Very good. Mixture of air and petrol is called a charge. At the end of compression stroke, the charge is ignited by means of spark plug. Compression stroke च्या एंडला कॉम्प्रेस चार्ज जो असतो तो स्पार्क प्लगने आपण इग्नाइट करतो. इग्नाइट केल्यामुळे काय होतं? स्पार्क प्लगने आपण स्पार्क प्रोड्यूस करतो. मला सांगा, हायली फ्लेमेबल, हायली वोलाटाईल कॉम्प्रेस मिक्सचर आहे त्या सिलेंडर मध्ये आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्ही ठिणगी टाकली, त्याच्यामध्ये जर तुम्ही स्पार्क प्रोड्यूस केला तर काय होणार आहे? कंबशन ऑफ चार्ज. Yes, what will happen? There will be combustion of charge. Tell me very honestly, is it clear to you? Combustion होणार आहे की नाही? Yes.
ते मिक्सर पेट घेणार आहे, तो चार्ज पेट घेणार आहे. पेट घेणं म्हणजेच काय, कंबशन होणार आहे. सो ड्यू टू कंबशन व्हॉट विल हॅपन? Heat is produced. The charge gets expanded. The charge gets expanded, right? And due to this expanding charge, right, piston experiences a strong downward force, due to which it moves from TDC to BDC. I repeat, due to combustion of charge, the volume of charge increases, due to which the piston experiences a downward force and it moves from TDC to BDC. This is called as power stroke. याला आपण काय म्हणतो? पॉवर स्ट्रोक. काय होतं सांगा बरं पॉवर स्ट्रोक मध्ये? पिस्टन कुठून कुठे मूव्ह होतं? TDC to BDC. TDC to BDC. व्हेरी गुड. वॉलच्या पोझिशन्स काय आहेत? Both are closed. Very Closed, good. sir, Both both are closed. Both walls are closed. So what happens in power stroke? ह्याला expansion stroke देखील म्हणतात. Power stroke is also called as expansion stroke. Why? Because there is expansion of gases. त्याला फ्ल्यू गॅसेस म्हणतात. फ्ल्यू गॅसेस म्हणजेच गॅसेस रिझल्टिंग फ्रॉम कंबशन. ओके, व्हॉट हॅपन्स इन पॉवर स्ट्रोक? तुम्हाला जर कोणी म्हणालं की पॉवर स्ट्रोक एक्सप्लेन करा 3 वाक्यांमध्ये, कसं एक्सप्लेन कराल तुम्ही पॉवर स्ट्रोक? Due to combustion, the heat is produced. Due to this, the piston move from TDC to BDC, and in this process, both the walls are closed. Excellent, very good. Is it clear to all of you? So due to combustion of the gases, piston experiences a downward force and piston moves from TDC to BDC. Right? Both walls, that is inlet wall and exhaust wall, remains closed. I repeat, both walls, that is inlet wall and exhaust wall, remains closed. As there is expansion of gas, right, it is called as expansion stroke. Or as power is produced, it is called as power stroke. याला दोन्ही नाव आहेत का? कोणकोणती आहेत? पॉवर स्ट्रोक आणि एक्सपान्शन स्ट्रोक. नाउ सी व्हॉट हॅपन्स. आता कंबशन झालं, कंबशन झाल्यामुळे पिस्टन वरती डाऊनवर्ड फोर्स आला आणि तो वरून खाली मूव्ह झाला. आता याच्यानंतर आपण काय करतो? देन द पिस्टन मूव्स फ्रॉम BDC टू TDC अँड एक्झॉस्ट वॉल इज ओपन. सो व्हॉट विल हॅपन? पिस्टन आता खालून वर चाललाय. पिस्टन इज मूव्हिंग फ्रॉम BDC टू TDC. Inlet wall is closed and exhaust wall is open. So what will happen? The gases resulting from combustion मुळे जे गॅस तयार झाले ते सिलेंडरच्या आतमध्ये, they are expelled outside the cylinder. They are expelled outside the cylinder. That's why this stroke is also called as exhaust stroke. या स्ट्रोकला काय म्हणतात? Exhaust stroke. एक्झॉस्ट स्ट्रोक. एक्झॉस्ट स्ट्रोक मध्ये आपण काय करतो? स्मोक म्हणजे काय? गॅसेस रिझल्टिंग फ्रॉम कंबशन आर एक्सपेल्ड आउटसाइड द सिलेंडर. See, I will repeat. There are 4 operations. Which are those? One is suction, then compression, then power, and then exhaust. What happens in suction? In suction, the piston moves from TDC to BDC. Inlet wall is opened and the mixture of air and petrol is admitted inside the cylinder. Right? What happens in compression? The piston moves from BDC to TDC. Both walls are closed. Therefore, volume of mixture decreases. Therefore, its pressure and temperature increases. Right? What happens in power stroke? The compressed charge, that is compressed mixture of air and petrol, is ignited with the help of spark plug, due to which combustion of charge occurs, due to which the piston experiences a downward force and the piston moves from TDC to BDC. Right? Both walls are closed during this operation. Then what happens in exhaust stroke? The piston moves from BDC to TDC. Inlet wall is closed and the exhaust wall is opened. So the smoke, that is gases resulting from combustion, are expelled outside the cylinder. कंबशन पासून तयार झालेले जे गॅसेस असतात ते बाहेर टाकले जातात.
Tell me very honestly, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, This sir. is the working of 4-stroke petrol engine. कशाचं वर्किंग आहे हे? 4-stroke petrol engine. 4-stroke पेट्रोल इंजिन. याला 4-stroke का म्हणायचं? कारण इथे 4 स्ट्रोक झाले. कोणकोणते 4 स्ट्रोक झाले? See the motion of Suction piston. stroke, Suction Compression, stroke, stroke, compression stroke, and exhaust. power stroke, exhaust stroke. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता एक लक्षात घ्या, हे जे आहे सक्शन जे आहे, कॉम्प्रेशन आहे, पॉवर आहे, एक्झॉस्ट आहे, हे ऑपरेशन्स आहेत. दीज आर द ऑपरेशन्स, राईट. एका सायकलमध्ये 4 ऑपरेशन्स असतात. कुठलेही अगदी 2 स्ट्रोक मध्ये पण हे 4 ऑपरेशन्स असतात. कोणते? सक्शन, कॉम्प्रेशन, पॉवर आणि एक्झॉस्ट. ठीक आहे. हे पेट्रोल मध्ये पण असतात, हे डिझेल मध्ये पण असतात. आपण आता ह्याच्यानंतर डिझेलचं बघू तेव्हा तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. देर आर 4 ऑपरेशन्स विच आर दोज: सक्शन, कॉम्प्रेशन, पॉवर अँड एक्झॉस्ट. इथं काय होतंय बघा, प्रत्येक ऑपरेशनला एक स्ट्रोक लागतोय. सक्शन ऑपरेशनला एक स्ट्रोक लागतोय. सक्शन ऑपरेशनसाठी पिस्टन कुठून कुठपर्यंत मूव्ह होतोय? टीडीसी टू बीडीसी. म्हणजे सक्शन ऑपरेशन कंप्लीट होण्यासाठी एक स्ट्रोक लागतोय. त्यामुळे ह्या स्ट्रोकलाच आपण काय म्हणतोय? सक्शन स्ट्रोक. ठीक आहे. आता 4 ऑपरेशनला जर एक स्ट्रोक लागला तर टोटल किती स्ट्रोक लागले आपल्याला? 4. त्यामुळे आपण याला काय म्हणतो? 4-stroke इंजिन. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. 2 स्ट्रोक मध्ये काय होतं? एका स्ट्रोक मध्ये 2 ऑपरेशन्स होतात. एका स्ट्रोक मध्ये 2 ऑपरेशन्स होतात. त्यामुळे 4 ऑपरेशन्स कव्हर व्हायला फक्त 2च स्ट्रोक लागतात. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज 2 स्ट्रोक. नंतर आपण सगळं डिटेल पाहूयात 1 बाय 1. आता फक्त एक लक्षात घ्यायला, 4 स्ट्रोक का म्हणायचं? कारण 4 ऑपरेशन कंप्लीट होण्यासाठी किती स्ट्रोक लागले? 4. 4 स्ट्रोक लागले. त्यामुळे आपण ह्याला काय म्हणतोय? 4 स्ट्रोक. हे कोणतं इंजिन आहे? पेट्रोल इंजिन आहे. ठीक आहे. पेट्रोल इंजिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पार्क इग्निशन. पेट्रोल इंजिनलाच एसआय इंजिन असं देखील म्हणतात. पेट्रोल इंजिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसआय इंजिन. व्हॉट इज एस अँड व्हॉट इज आय? Spark ignition. एक्सलंट. स्पार्क इग्निशन. हे जे प्रिन्सिपल आपण बघितलं, कोणतं प्रिन्सिपल? की चार्ज आतमध्ये घ्यायचा सिलेंडरच्या, तो चार्ज कॉम्प्रेस करायचा आणि ऍट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक तो चार्ज आपण इग्नाइट करतो. या ऑपरेशनला आपण काय म्हणतो? स्पार्क इग्निशन प्रिन्सिपल. कोणतं प्रिन्सिपल आहे हे? स्पार्क इग्निशन. हे क्लिअर आहे का सांगा? अजून एक पुढचं आपण बघूयात, 4-stroke डिझेल, म्हणजे अजून आपले कन्सेप्ट क्लिअर होतील. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू यू? Yes, sir. Yes, चलो, sir. who will explain me one by one what happens in suction stroke? Sir, inlet wall is Suction- open, exhaust wall is closed, and air and petrol admitted in the cylinder. Excellent. How the piston moves? Piston moves from TDC to BDC, sir. Very good. The piston moves from BDC to TDC. Sorry, TDC to BDC. TDC to BDC. Inlet wall is opened, exhaust wall is closed, and the mixture of air and petrol is admitted inside the cylinder. Okay, very good. Chalo, who will explain me the compression stroke? In compression stroke, piston will move from BDC to TDC. Inlet wall and exhaust wall both are closed. Very good. Because of compression, volume get decreases and temperature and pressure will increases. Very good. Very good. What is your good name? Kalyani Kavde. Kalyani. Very good. Chalo, who will explain me the next power stroke? So when compression is ended, the charge is ignited by spark plug. There will be combustion of charge and charge get expanded. Very good. So what Piston happens? is, power stroke is happening, sir. Very good. So what Piston happens? moves from TDC to BDC. Correct. Piston moves from TDC to BDC. What is your good name? Sir, Sahil Kamble. Sahil. Very good. Very good. Who will explain exhaust stroke? Sir, in Sir, this in- stroke move from BDC to TDC, and in this process the gas is thrown out through the exhaust wall. In this the exhaust wall is open and inlet wall is closed. Very good. Very good. What is your good name? Suyash. Suyesh. Very good. Okay. Is it clear to all of you? So 4 operations are there. Which are those? Suction. Suction म्हणजे काय? एअर पेट्रोल मिक्सचर सिलेंडरच्या आतमध्ये घेतलं जातं म्हणून सक्शन. कॉम्प्रेशन म्हणजे काय? एअर पेट्रोलचं जे मिक्सचर आहे ते कॉम्प्रेस होतं म्हणून कॉम्प्रेशन. पॉवर म्हणजे काय? ते जे कॉम्प्रेस केलेलं मिक्सचर आहे त्याचं आपण कंबशन करतो, त्याच्यामुळं पिस्टन वरती फोर्स एक्सपिरियन्स होतो आणि त्यामुळे पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी येतो. ह्याला आपण म्हणतो पॉवर स्ट्रोक किंवा एक्सपान्शन स्ट्रोक.
आणि एक्झॉस्ट म्हणजे काय, तर कंबशन नंतर तयार झालेले जे गॅसेस आहेत, स्मोक जो आहे तो सिलेंडरच्या बाहेर थ्रो केला जातो. सिलेंडरच्या बाहेर म्हणजे कुठे, ऍटमॉस्फिअरला. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू यू? So Yes, this sir. is all about working of 4-stroke petrol engine, right? Now we'll see the working of 4-stroke diesel engine. Before that, हे बघा, सक्शन स्ट्रोक मध्ये इनलेट वॉल आणि आउटलेट वॉलची पोझिशन आणि पिस्टनची मोशन कशी आहे सांगा बरं मला. दिस इज वर्किंग ऑफ अ 4-stroke पेट्रोल इंजिन. सक्शन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, पॉवर स्ट्रोक आणि एक्झॉस्ट स्ट्रोक. सक्शन स्ट्रोकला सांगा बरं मला, इनलेट वॉल कसा आहे आणि एक्झॉस्ट वॉल कसा आहे, ओपन आहे का क्लोज आहे? Inlet valve Inlet Exhaust. open and exhaust closed. करेक्ट. Close. सक्शन म्हणजे आपल्याला मिक्सर आतमध्ये घ्यायचंय. मिक्सर आतमध्ये घ्यायचंय म्हणजे इनटेक ओपन पाहिजे आणि एक्झॉस्ट क्लोज पाहिजे. एक्झॉस्ट जर ओपन असेल तर ते आत येणारं मिक्सर एक्झॉस्ट मधून लगेच बाहेर निघून जाईल. कॉम्प्रेशन, आपल्याला ते कॉम्प्रेस करायचंय म्हणजे दोन्ही वॉल्स कसे पाहिजेत, क्लोज. closed. पॉवर मध्ये पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी येणार आहे, बरोबर आहे की नाही? त्यावेळेस पण दोन्ही वॉल्स कसे पाहिजेत, क्लोज. Closed. आणि एक्झॉस्ट मध्ये, एक्झॉस्ट म्हणजे आपल्याला ते गॅसेस बाहेर फेकायचेत. बाहेर फेकायचेत म्हणजे एक्झॉस्ट वॉल कसा पाहिजे आपला, Open. Open. ओपन. हे जरी सगळं विसरलं तरी एक लक्षात ठेवा, सक्शन स्ट्रोक आहे, सक्शनलाच इनलेट स्ट्रोक पण म्हणतात. ठीक आहे. सक्शन आहे म्हणजे इनलेट वॉल ओपन पाहिजे आणि एक्झॉस्ट आहे म्हणलं की आउटलेट वॉल किंवा एक्झॉस्ट वॉल काय पाहिजे, ओपन पाहिजे. बाकी सगळ्या पोझिशन्स कशा आहेत ह्या, क्लोज. Closed. समजलं मी काय म्हणतोय ते? Yes, sir. Yes, sir. हे सगळं क्लोज आहे असं समजा, फक्त दोनच ठिकाणी ओपन आहे. कोणत्या दोन ठिकाणी ओपन आहे? सक्शनला इनलेट ओपन आहे, बरोबर आहे. कारण सक्शन म्हणजे चार्ज आतमध्ये घ्यायचा आहे सिलेंडरच्या, तर इनलेट वॉल ओपनच पाहिजे. आणि एक्झॉस्ट म्हणजे गॅसेस आपल्याला सिलेंडरच्या बाहेर फेकायचे आहेत, म्हणजे एक्झॉस्ट स्ट्रोकला एक्झॉस्ट वॉल किंवा आउटलेट वॉल काय असेल, ओपन असेल. ठीक आहे. आता पिस्टनचं ट्रॅव्हलिंग कसं आहे बघा, सिंपल आहे हे. सक्शनच्या वेळी पिस्टन कुठून कुठे मूव्ह होतो, BDC. BDC to BDC. करेक्ट. कॉम्प्रेशन, BDC to TDC. BDC to व्हेरी गुड. पॉवर स्ट्रोक, TDC to BDC. TDC to व्हेरी गुड. अँड एक्झॉस्ट स्ट्रोक, BDC to BDC. व्हेरी गुड. एक लक्षात घ्या, समजा एक्झाम तुमची रिटर्न एक्झाम असेल आणि 8 मार्काला हा क्वेश्चन विचारला, तर तुम्ही काय लिहिलंय कोणीच वाचत नाही. तुम्ही जर ही डायग्राम, इट इज सेड दॅट फिगर स्पीक्स थाउजंड्स ऑफ वर्ड्स, तुम्ही जर ही फिगर करेक्ट काढली आणि हा टेबल लिहिला ना, बाकी काही एक्सप्लेनेशन नाही लिहिलं तरी यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स. इज दिस फिगर क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and is this table clear to all of you? Yes, sir. Okay. Now we'll see the working of 4-stroke diesel engine, right? We'll see the working of 4-stroke diesel engine. आता आपण बघूयात की पेट्रोल आणि डिझेल मध्ये काय फरक आहे. ठीक आहे. आता ह्या जर तुम्ही फिगर बघितल्या, फिगर बघा बरं, सगळ्या फिगर सेमच आहेत, सगळे कॉम्पोनंट सेम आहेत, फक्त एका कॉम्पोनंटचा फरक आहे. कॅन एनीवन आयडेंटिफाय? Fuel injector. position of piston. पिस्टनची पोझिशन पण तीच आहे, तुम्ही बघा व्यवस्थित. सक्शन मध्ये पिस्टन कुठून कुठे चाललाय सांगा मला, टीडीसी टू बीडीसी. BDC. कॉम्प्रेशन मध्ये BDC. कुठे चाललाय, बीडीसी टू टीडीसी. पॉवर मध्ये कुठे चाललाय, टीडीसी टू बीडीसी. आणि एक्झॉस्ट मध्ये कुठे चाललाय, बीडीसी टू टीडीसी. तीच आहे पोझिशन. पिस्टनच्या पोझिशन मध्ये काही फरक नाही. कॉम्पोनंट मध्ये काही फरक आहे का सांगा बरं, Fuel injector असेल. बघा व्यवस्थित आणि सांगा. Only air is intake. एक्सलंट. हे बऱ्याच वेळा इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन असतात, पेट्रोल इंजिन आणि डिझेल इंजिन मध्ये काय फरक आहे. म्हणजे जरी तुम्ही कम्प्युटर बॅकग्राऊंडचे असाल, जरी तुम्ही सिव्हिलचे असाल, तर एक इंजिनियर म्हणून इंजिन कसं वर्क होतं हे आपल्याला सगळ्यांना माहित पाहिजे. किंवा मेकॅनिकल तर कॉमन क्वेश्चन असतो की इंजिन तुमच्या जर डोळ्यासमोर ठेवलंय आणि बाहेरून बघून तुम्हाला डिसाईड करायचं की हे पेट्रोल इंजिन आहे का डिझेल इंजिन आहे, हे बघून तुम्ही कसं डिसाईड करणार. तर हा जो कॉम्पोनंट आहे इथे मध्ये बघा, आपण मगाशी काय बसवलं होतं पेट्रोल इंजिन मध्ये, Spark plug. स्पार्क प्लग होता. डिझेल इंजिन मध्ये काय असतो, Fuel injector. फ्युएल इंजेक्टर. डिझेल इंजिन मध्ये काय असतो, फ्युएल inject. करेक्ट. आणि मगाशी एका मुलीने सांगितलं 100% करेक्ट आन्सर आहे. काय फरक आहे अजून, पेट्रोल इंजिन मध्ये आपण आत घेताना काय आतमध्ये घेतो, मिक्सचर ऑफ एअर अँड पेट्रोल. डिझेल इंजिन मध्ये आपण काय इंटेक करतोय, फक्त एअर. इन डिझेल इंजिन वी इंटेक ओनली एअर. नाउ सी विल सी वन बाय वन. ओके. नाउ सी suction stroke, the piston moves from TDC to BDC. The inlet wall is opened, the exhaust wall is closed. The inlet wall is opened and air is admitted inside the cylinder. What happens in suction stroke?
The piston moves from, yes, please explain. In the suction stroke, piston will move from TDC to BDC. Correct. Inlet all opens, and only the air will intake. Excellent, excellent. Very good, very good. See, in suction stroke, the piston moves from TDC to BDC. Exhaust valve is closed, inlet valve is opened, and only air is admitted inside the cylinder. Now, what happens in compression stroke? In compression stroke, the piston moves from BDC to TDC. Right? Inlet valve as well as exhaust valve are closed. Right? And the air is compressed. The volume of air decreases and pressure and temperature of air increases. Airचा वॉल्यूम काय होत आहे? डिक्रीज होत आहे. फक्त फरक काय, मागच्या पेट्रोल इंजिन मध्ये चार्ज होता, त्याच्याऐवजी इथे काय एअर आहे. पेट्रोल इंजिन मध्ये काय होतं, मिक्सचर ऑफ एअर अँड पेट्रोल, इथे काय फक्त एअर आहे. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, एनी डिफिकल्टी इन सक्शन स्ट्रोक अँड कॉम्प्रेशन स्ट्रोक? What happens in suction stroke? The piston moves from TDC to BDC. Inlet valve is opened and air is sucked inside the cylinder. Air is admitted inside the cylinder. Right? Okay. What happens in compression stroke? The piston moves from BDC to TDC. Both valves are closed. Therefore, volume of air decreases. Right? Volume of air decreases. Therefore, pressure and temperature of air increases. Okay. At the end of compression stroke, atomized fuel, right? Atomized fuel is injected inside the compressed air. Compressed air म्हणजे काय? एअर जिचं व्हॉल्यूम खूप कमी आहे, जिचं प्रेशर आणि टेम्परेचर खूप जास्त आहे, म्हणजे हॉट एअर आहे ती, हॅव्हिंग हाय प्रेशर. इफ देर इज हॉट एअर हॅव्हिंग हाय प्रेशर, आणि अशा तुम्ही गरम हवेमध्ये, हॉट एअर मध्ये हॅव्हिंग हाय प्रेशर, जर तुम्ही ऍटोमाइज म्हणजे अगदी बारीक पार्टिकल्स डिझेलचे जर इंजेक्ट केले तर काय होणार आहे? Atomized diesel particles are sprayed inside the compressed air, which is at high pressure and temperature. So what will happen? Spark. Charge. There will be combustion. Spark म्हणण्यापेक्षा combustion होणार आहे त्या डिझेलचं. फ्युएल इंजेक्टरने आपण काय करतो? फ्युएल इंजेक्ट करतो. फक्त फ्युएल आपण डायरेक्ट नाही टाकत, असं ऍटोमाइज टाकतो आपण. राईट? ऍटोमाइज का टाकतो? बारके बारके पार्टिकल्स का टाकतो? कारण कंबशन प्रॉपर व्हावं म्हणून. सो दॅट देर विल बी प्रॉपर कंबशन. Okay, so what will happen? There will be combustion of diesel. Due to that, what will happen? तुम्ही जर इथं नॉझल्स असतात, आता ही नॉझल आहे, बारीक 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 त्याला होल्स असतात. ह्या बारीक होल्स मधून इथे एक पंप असतो छोटा, फ्युएल पंप म्हणतो आपण त्याला. बॉश नावाची कंपनी बघा, बॉश नावाच्या कंपनीची मोनोपोली आहे फ्युएल पंप्स मध्ये. ठीक आहे, ते फ्युएल पंप्स तयार करतात डिझेल इंजिनचे. मग हे जर आपण इथनं बारीक पार्टिकल्स असे जर आपण स्प्रे केले कंबशन चेंबर मध्ये, या कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये काय आहे? एअर हॅव्हिंग हाय प्रेशर अँड टेम्परेचर. सो व्हॉट विल हॅपन? देर विल बी कंबशन ऑफ डिझेल. सो व्हॉट विल हॅपन? टेल मी. Because of combustion. BDC. Correct. The piston will move from TDC to BDC. correct TDC to BDC. BDC. कंबशन मुळे काय होणार आहे? गॅसेस एक्सपांड करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. ड्यू टू कंबशन द गॅसेस विल ट्राय टू एक्सपांड. आणि जेव्हा ते गॅसेस एक्सपांड व्हायचा प्रयत्न करणार आहेत, विचार करा, या सिलेंडर मध्ये दोन्ही वॉल्स क्लोज आहेत आणि हे Charge get गॅसेस expanded. येस, गॅसेस गेट्स एक्सपांडेड. करेक्ट. आणि जेव्हा ते गॅसेस एक्सपांड होणार आहे तेव्हा काय होणार आहे? पिस्टन विल एक्सपिरियन्स अ व्हेरी स्ट्रॉंग डाउनवर्ड फोर्स, ड्यू टू विच इट विल मूव फ्रॉम TDC टू BDC. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू यू? What Yes, sir. happens in exhaust stroke? In exhaust stroke, the piston moves from BDC to TDC. Inlet valve is closed, exhaust valve is opened, and the gases resulting from combustion are expelled outside the cylinder. That is, smoke is expelled outside the cylinder. Tell me very honestly, is it clear to you? Yes, sir. मला सांगा बरं, स्पार्क इग्निशन प्रिन्सिपल म्हणजे नक्की काय आणि कॉम्प्रेशन इग्निशन प्रिन्सिपल म्हणजे नक्की काय? स्पार्क इग्निशन मध्ये आपण काय करतो? किंवा पेट्रोलिंग, अगदी सोप्या भाषेत मी तुम्हाला विचारतो. आय विल पुट द क्वेश्चन इन अ व्हेरी सिंपल फ्रेम. टेल मी हाऊ अ पेट्रोल इंजिन वर्क्स अँड हाऊ अ डिझेल इंजिन वर्क्स.
petrol engine work on air plus the fuel mixture, and but the diesel mixture diesel engine work only on means at the suction time only air is taken. ओके. इग्निशन प्रिन्सिपल कोणतं आहे? SI कोणाचं आहे आणि CI कोणाचं आहे? SI is of petrol engine, Petrol. And Very CI good. is of SI is of petrol and CI is of. diesel engine. Very good. Now tell me, what is the long form of SI and what is the long form of CI? SI means spark ignition. Very good. SI means spark ignition and CI means compression ignition. CI म्हणजे काय? Compression ignition. Compression Very ignition. good. Compression ignition. आपण काय करतोय बघा इथे, आपण एअर आतमध्ये घेतली, एअर कॉम्प्रेस केली, राईट, आणि नंतर आपण डिझेल इंजेक्ट केलं त्या कॉम्प्रेस्ड एअर मध्ये. म्हणजे हे प्रिन्सिपल कशावर बेस्ड आहे? कॉम्प्रेशन वर बेस्ड आहे. त्यामुळे ह्याला आपण काय म्हणतोय? कॉम्प्रेशन इग्निशन. मला सांगा, कॉम्प्रेस न करता जर नॉर्मल सिलेंडर मध्ये आपण डिझेल इंजेक्ट केलं तर ते डिझेल पेट घेईल का रे? No. नाही. नाही पेट घेणार. ते रूम टेम्परेचरला डिझेल पेट घेतं का? No, sir. नाही होणार. मग ते कॉम्प्रेस करतोय आपण, कॉम्प्रेस केल्यामुळे त्या एअरचं प्रेशर आणि टेम्परेचर वाढतंय आणि त्याच्यात डिझेल इंजेक्ट केल्यावर मग डिझेल पेट घेत आहे. तसं पेट्रोल इंजिन मध्ये काय होत आहे? स्पार्क प्लग मुळे ते मिक्सचर पेट घेत आहे. येत आहे लक्षात? याला आपण म्हणतो स्पार्क इग्निशन. स्पार्क इग्निशन प्रिन्सिपल म्हणजे काय? तर मिक्सचर ऑफ एअर अँड पेट्रोल इज ऍडमिटेड इनसाइड द सिलेंडर. द मिक्सचर इज कॉम्प्रेस्ड अँड एट द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक the mixture is ignited by means of spark plug, right? So this principle is nothing but spark ignition, right? What is compression ignition principle? Only air is admitted inside the cylinder, air is compressed, and at the end of compression stroke fuel is injected inside the compressed air, due to which combustion of fuel occurs. This principle is called as compression ignition principle. This principle is called as compression ignition principle. मला अगदी प्रामाणिकपणे सांगा, कन्सेप्ट क्लिअर आहे? Yes, sir. Yes, sir. एक्सप्लेन करता येईल 4 स्ट्रोक CI इंजिन किंवा 4 स्ट्रोक डिझेल इंजिन? Yes, sir. करा, चला एक्सप्लेन प्लीज. सक्शन स्ट्रोक. In suction stroke. येस, चला कोणी एकाने सांगा. चलो हु विल टेल? In suction Instruction stroke. in suction stroke the air is taken inside, and at this time only the inlet valve is open and outlet valve is closed. In this process the piston move from TDC to BDC. Very good, very good. Chalo, who will explain me the compression stroke? Sir, in compression stroke, piston moves from BDC to TDC and both valves are closed. Then, Very good. Continue. Piston sir, then moves the from- the upward motion of piston is compresses the air. Excellent. Then at the end of compression stroke, fuel is sprayed on Very compressed air through fuel injector, Very and good. combustion of fuel takes place. Right. That stroke is Then called as power stroke. temperature of air and the end of compression stroke is sufficient to ignite fuel. So burnt gases are formed. Then piston has now made one stroke and crankshaft at 180 degree of rotation. Very good. Very good. Okay. So when the gases resulting from combustion, when they try to expand, they expel a force on piston, due to which the piston moves from TDC to BDC, and this stroke is called as power stroke or expansion stroke, right? Okay. Who will explain me the exhaust stroke? In exhaust stroke, motion of piston is from BDC to TDC. Inlet valve is closed and outlet valve is open, and remaining smoke or gases are exhausted through exhaust valve. Very good. Very good. Tell me very honestly, is it clear to you?
So we have seen the working of a 4-stroke petrol engine and a 4-stroke diesel engine. Okay. Tell me very honestly, any difficulty with this? Sir. बघा No. ह्याचा हा जो टेबल आहे हा टेबल सेम असेल 4-स्ट्रोक पेट्रोल साठी आणि 4-स्ट्रोक डिझेल साठी. 4-स्ट्रोक डिझेल साठी पण हा टेबल असाच असेल. सक्शन स्ट्रोकला इनलेट वॉल्व कसा असतो? ओपन. एक्झॉस्ट वॉल्व क्लोज. कॉम्प्रेशन स्ट्रोकला दोन्ही वॉल्व्स क्लोज. पॉवर स्ट्रोकला दोन्ही वॉल्व्स क्लोज. एक्झॉस्ट स्ट्रोकला इनलेट वॉल्व क्लोज, एक्झॉस्ट वॉल्व ओपन. पिस्टनची मोशन पण तीच आहे. सक्शनला टीडीसी टू बीडीसी, कॉम्प्रेशनला बीडीसी टू टीडीसी, पॉवरला टीडीसी टू बीडीसी आणि एक्झॉस्टला बीडीसी टू टीडीसी. Tell me very honestly, any difficulty with this? No, Okay, sir. It is 11:20. तुमचं नेक्स्ट लेक्चर किती वाजता आहे? 11:30. ओके ओके, मला हा एक पॉइंट घ्यायचा होता पण याला 15 ते 20 मिनिट जातील. ओके ठीक आहे, एक 5 मिनिटात घेऊ हा पॉइंट मी. कॅन वी कंटिन्यू फॉर 5 मिनिट्स? Yes, sir. Okay, okay. Now we'll see the difference between a petrol engine and diesel engine. ठीक आहे. मला सांगा तुम्ही पेट्रोल गाड्या चालवल्या असतील, डिझेल गाड्या चालवल्या असतील. ठीक आहे. आता डिझेल इंजिनचं वर्किंग कशावर बेस्ड आहे? कोणत्या प्रिन्सिपलवर आहे? आणि पेट्रोलचं कोणत्या प्रिन्सिपलवर आहे? पेट्रोलचं स्पार्क. करेक्ट. पेट्रोलचं आहे स्पार्क इग्निशन आणि डिझेलचं आहे कॉम्प्रेशन इग्निशन. Compression ignition. डिझेलचं कॉम्प्रेशन इग्निशन असल्यामुळे डिझेलमध्ये कॉम्प्रेशन रेशो जो असतो तो जास्त असतो. डिझेलचा कॉम्प्रेशन रेशो हा पेट्रोलच्या कॉम्प्रेशन रेशोच्या ट्वाइस असतो, म्हणजे दुप्पट असतो. ठीक आहे. ओके, विल सी वन बाय वन. आता पेट्रोल इंजिन जे आहे, ठीक आहे, निकोलस ऑटो नावाचा एक सायंटिस्ट होता. निकोलस ऑटो. त्यांनी ऑटो सायकल नावाची एक सायकल इन्व्हेंट केली. त्या सायकलवर बेस्ड आहे स्पार्क इग्निशन प्रिन्सिपल किंवा पेट्रोल इंजिनचं वर्किंग. त्याच्यामध्ये बरंच आहे सांगण्यासारखं. सक्शन कसं असतं, कॉम्प्रेशन कसं असतं, ऍडिशन ऑफ हीट इज ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, देन देर इज एक्सपान्शन, देन देर इज रिजेक्शन ऑफ हीट. राईट. आता फक्त तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवा की पेट्रोल इंजिनचं जे वर्किंग आहे ते ऑटो सायकलवरती डिपेंड आहे. पेट्रोल इंजिनचं वर्किंग कोणत्या सायकलवरती डिपेंड आहे? ऑटो सायकल. त्याला ऑटो सायकल का म्हणतात? तर निकोलस ऑटो नावाच्या सायंटिस्टने ती सायकल इन्व्हेंट केली होती, त्यामुळे त्या सायकलला काय म्हणतो आपण? ऑटो सायकल. आणि डिझेल इंजिनचं जे वर्किंग आहे तर रुडॉल्फ डिझेल नावाचा एक सायंटिस्ट होता. रुडॉल्फ डिझेल. त्यांनी एक सायकल इन्व्हेंट केली होती. त्या सायकलवर बेस्ड हे कॉम्प्रेशन इग्निशन प्रिन्सिपल आहे किंवा डिझेल इंजिनचं वर्किंग आहे. ठीक आहे. त्यामुळे डिझेल इंजिन कुठल्या सायकलवरती वर्क करतात? तर डिझेल सायकल. इंटरव्ह्यूला एक कॉमन क्वेश्चन असतो की याला डिझेल इंजिन का म्हणतात? बरेच जण सांगतात की त्यात आपण डिझेल वापरतो म्हणून डिझेल इंजिन म्हणतात. ते म्हणतात नाही, अजून एक कारण सांगा. मग तुम्ही अजून एक रिझन काय सांगता? इट वर्क्स ऑन डिझेल सायकल. राईट. देन दे आस्क यू व्हाय इट इज कॉल्ड एज डिझेल सायकल. तर 99% मुलं चुकीचं उत्तर देतात. डिझेल सायकल यासाठी वापरतात की कारण त्यातलं फ्युएल डिझेल असतं म्हणून. मग ते पुढचा प्रश्न विचारतात की ठीक आहे, मग डिझेल इंजिन मध्ये जर डिझेल सायकल आहे तर पेट्रोल इंजिन मध्ये पेट्रोल सायकल आहे का? नाहीये. डिझेल सायकल का म्हणतात? फ्युएल डिझेल आहे म्हणून डिझेल सायकल म्हणत नाहीत. त्या सायंटिस्टचं नाव आहे ते रुडॉल्फ डिझेल, की ज्यांनी ती सायकल इन्व्हेंट केली. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज डिझेल सायकल. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू यू? निकोलस ऑटोनी ऑटो सायकल इन्व्हेंट केली ज्याच्यावर आपले पेट्रोल इंजिन्स काम करतात, आणि रुडॉल्फ डिझेलनी डिझेल सायकल इन्व्हेंट केली ज्याच्यावर आपले डिझेल इंजिन्स वर्क करतात. ठीक आहे. फरक काय? पेट्रोल इंजिन कशावर वर्क करतात? ऑटो सायकल. डिझेल इंजिन कशावर वर्क करतात? डिझेल सायकल. ऍक्च्युली तुमच्या सिलेबसमध्ये हे काही नाहीये, तुम्हाला सोपं आहे. काय काय? पेट्रोल इंजिन मध्ये फ्युएल काय वापरतो आपण? पेट्रोल. डिझेल मध्ये काय वापरतो? डिझेल. ऍडमिशन बद्दल सांगा बरं. सक्शन मध्ये आपण पेट्रोल इंजिन मध्ये काय सक करतो आणि डिझेल मध्ये काय सक करतो? पेट्रोल काय घेतो इंजिन आपण पेट्रोल मध्ये? पेट्रोल आणि air. मिक्सचर ऑफ एअर अँड पेट्रोल. व्हेरी गुड. डिझेल मध्ये काय घेतो? ओनली एअर. व्हेरी गुड. हे दोन्ही पॉईंट तसेच आहेत. ऍडमिशन ऑफ फ्युएल काय आणि चार्ज ड्रॉन काय, इट इज वन अँड द सेम. ठीक आहे. क्लिअर आहे नक्की? नेक्स्ट पॉइंट आहे कॉम्प्रेशन रेशो. पेट्रोलचा कॉम्प्रेशन रेशो असतो 7 ते 12. ठीक आहे. किती असतो पेट्रोलचा कॉम्प्रेशन रेशो? 7 to 12. ठीक आहे. डिझेलचा कॉम्प्रेशन रेशो असतो 16 ते 20. कॉम्प्रेशन रेशो कशाला म्हणतात आपण बघितलं, राईट? व्हॉल्यूम अबाउट द पिस्टन व्हेन पिस्टन इज ऍट बीडीसी टू व्हॉल्यूम अबाउट द पिस्टन व्हेन पिस्टन इज ऍट टीडीसी, याला आपण काय म्हणतो? कॉम्प्रेशन रेशो.
डिझेलचा कॉम्प्रेशन रेशो हा पेट्रोलच्या दुप्पट असतो. हा 7 ते 12च्या रेंजमध्ये असतो, हा 16 ते 20च्या रेंजमध्ये असतो. ऑन अँड ऍव्हरेज एक स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहेत 9 आणि 18. ठीक आहे, याचा 9 असतो, याचा 18 असतो. एनिवे, इज इट क्लिअर टू यू? फ्युएल कसं इग्नाइट Yes, करतो sir. आपण इथं? फ्युएल कसं इग्नाइट करतो पेट्रोल इंजिन मध्ये? स्पार्क प्लगनी. इथं आपण डिझेल कसं इग्नाइट करतो? कॉम्प्रेशन इग्निशन प्रिन्सिपल. कॉम्प्रेशन इग्निशन मध्ये आपण एक्सटर्नल डिव्हाइस कुठला वापरतो का इग्नाइट करण्यासाठी? नाही, ते डिझेल स्वतःहून पेट घेतं. का स्वतःहून पेट घेतं? कारण त्या एअरचं टेम्परेचर जास्त असतं, कॉम्प्रेस्ड एअरचं, त्यामुळे त्याला सेल्फ इग्निशन असं देखील म्हणतात. ठीक आहे, पेट्रोल इंजिनचा स्पीड जास्त असतो. ठीक आहे, 3000 RPM पर्यंत असतो. डिझेल इंजिनचा स्पीड कमी असतो, 500 ते 1500 RPM पर्यंत स्पीड असतो. पॉवर आउटपुट पेट्रोलचं कमी असतं, डिझेलचं जास्त असतं, कारण डिझेलचा कॉम्प्रेशन रेशो जास्त असतो. डिझेलचा कॉम्प्रेशन रेशो हा पेट्रोलच्या दुप्पट असतो, त्यामुळे डिझेलचा पॉवर आउटपुट हे जास्त असतं. ठीक आहे, कॉम्प्रेशन रेशो जास्त असल्यामुळे डिझेलचं आउटपुट आणि डिझेलची इफिशियन्सी ही जास्त असते. ठीक आहे, इज इट क्लिअर टू यू? कॉम्प्रेशन रेशो जास्त असल्यामुळे पॉवर आउटपुट एक लक्षात घ्या, जेवढा कॉम्प्रेशन रेशो जास्त तेवढं पॉवर आउटपुट जास्त. नक्की क्लिअर आहे? जेवढा कॉम्प्रेशन रेशो जास्त तेवढी थर्मल इफिशियन्सी जास्त. नॉइज अँड व्हायब्रेशन्स बद्दल तुम्ही सांगा बरं मला, कुठल्या इंजिनचं नॉइज अँड व्हायब्रेशन जास्त असतात? डिझेल. तुम्ही गाड्या बघितल्यात, पेट्रोल गाड्या बघितल्यात, डिझेल गाड्या बघितल्यात. पेट्रोल गाडीत आत बसल्यावर कळत पण नाही बऱ्याच वेळा गाडी चालू आहे म्हणून. नॉइज आणि व्हायब्रेशन पेट्रोलचे कमी असतात, डिझेलचे जास्त असतात. डिझेलचे जास्त का असतात? कारण डिझेलचा कॉम्प्रेशन रेशो जास्त आहे. तुम्ही बघा, कंबशन पण पेट्रोलमध्ये किती स्मूथ होणार आहे. आपण एअर आणि पेट्रोल बाहेरच मिक्स करून घेतोय. सिलेंडरमध्ये सोडताना एअर पेट्रोलचं मिक्सचर सोडतोय, ते मिक्सचर कॉम्प्रेस करतोय आणि मग ते स्पार्कनी इग्नाइट करतोय, तर कंबशन एकदम व्यवस्थित होणार आहे. डिझेलमध्ये आपण काय करतोय, फक्त एअर आतमध्ये घेतोय, ती एअर कॉम्प्रेस करतोय आणि कॉम्प्रेस्ड एअर मध्ये आपण डिझेल इंजेक्ट करतोय. तर नॉइज अँड व्हायब्रेशन थोडे जास्त असणार आहेत आणि त्यात कॉम्प्रेशन रेशो जास्त असतो, त्यामुळे सुद्धा नॉइज आणि व्हायब्रेशन काय जास्त आहे. वेट ऑफ द इंजिन कशाचं जास्त असणार आहे रे? तुम्हाला पेट्रोल गाड्या माहिती, डिझेल गाड्या माहिती, 4 व्हीलर. वेट ऑफ द इंजिन कशाचं जास्त असतं? डिझेल. डिझेलचं. व्हेरी गुड. मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट कशाची जास्त असते? सेम गाडी, समजा स्विफ्टच गाडी तुम्ही घेतली, पेट्रोल गाडी आणि डिझेल गाडी, कुठल्या गाडीची किंमत जास्त असते? डिझेल. डिझेल. मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट काय आहे त्याची? जास्त आहे. मग मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट डिझेलची जास्त असते, तरी पण आपण बऱ्याच वेळा डिझेल गाड्या प्रेफर करतो. का प्रेफर करतो? कारण त्याची ऑपरेटिंग कॉस्ट कमी असते. ऑपरेटिंग कॉस्ट म्हणजे काय? ऑपरेशन करण्यासाठी लागणारी कॉस्ट, म्हणजे थोडक्यात फ्युएल कॉस्ट. फ्युएल कॉस्ट सध्या डिझेलची काय पेट्रोलपेक्षा कमी आहे. किंवा बरेच जण बघा, पेट्रोलपेक्षा आता सीएनजी प्रेफर करतात. बरेच जण पेट्रोलला सीएनजी वर कन्वर्ट करून घेतात, कॉम्प्रेस नॅचरल गॅस. का करून घेतात? कारण ऑपरेशनल कॉस्ट कमी आहे, कारण ते फ्युएल चीपर आहे. टेल मी व्हेरी ऑनेस्टली, इज इट क्लिअर टू यू? Yes, sir. मेंटेनन्स कॉस्ट कशाची जास्त असेल? डिझेल. डिझेल. कॉम्प्रेशन रेशो जास्त आहे, नॉइज व्हायब्रेशन जास्त आहेत, म्हणजे मेंटेनन्स जास्त आहे. कोल्ड स्टार्टिंग ऑफ द इंजिन. कोल्ड स्टार्टिंग म्हणजे बऱ्याच वेळा आपल्याकडे एवढा प्रॉब्लेम येत नाही, पण युरोपियन कंट्रीज मध्ये कोल्ड स्टार्टिंग हा मेजर इश्यू आहे. गाड्या डिझाईन करताना सगळ्यात बारीक ते कशाचा अभ्यास करत असेल तर कोल्ड स्टार्टिंग इश्यूचा. कोल्ड स्टार्टिंग म्हणजे थंडीमध्ये गाडी लवकर चालू होत नाही. तर हा इश्यू कुणाला जास्त असेल रे? कुठल्या गाड्यांना जास्त असतो? डिझेल इंजिनला जास्त असतो. पेट्रोल इंजिन तुम्ही 15 दिवस गाडी वापरू नका, स्टार्टर मारला की लगेच गाडी स्टार्ट होते. तसं डिझेल इंजिनचं नसतं. कंपॅरेटिव्हली आपण कम्पेअर करतो पेट्रोल इंजिन आणि डिझेल इंजिन. Comparatively, the problem of cold starting is less in case of petrol engines as compared to diesel engine. Tell me honestly, is it clear to you? So what we have seen, which is the fuel used is in petrol engines and diesel engines? Fuel used is petrol, fuel used is diesel. What about admission of the fuel or charge drawn? In case of petrol engine, air and petrol is admitted inside the cylinder. In diesel engine, only air is admitted inside the cylinder. What is the range of compression ratio for petrol engine and diesel engine? Here it is 7 to 12. आपण 7-12 म्हणतो बघा जागेचा. यू कॅन रिमेंबर लाईक दॅट. 7 ते 12 हा कॉम्प्रेशन रेशो असतो पेट्रोलचा. डिझेलचा असतो ह्याच्या दुप्पट 16 ते 20. इग्निशन कसं करतोय आपण? इथं स्पार्क इग्निशन आहे, इथं कॉम्प्रेशन इग्निशन आहे. इग्निशन इथं आपण स्पार्क प्लगनी करतोय कारण स्पार्क इग्निशन आहे. कॉम्प्रेशन इग्निशन आहे, त्यामुळे आपण काय करतोय? कॉम्प्रेस्ड एअर मध्ये डिझेल इंजेक्ट करून इग्निशन करतोय.
इंजिन स्पीड पेट्रोलचा जास्त आहे, डिझेलचा कमी आहे. पॉवर आउटपुट, थर्मल इफिशियन्सी डिझेलची जास्त आहे, कारण डिझेलचा कॉम्प्रेशन रेशो जास्त आहे. जास्त म्हणजे अगदी तो डायरेक्टली ट्वाइस आहे. त्यामुळे आउटपुट पण जास्त मिळणार आहे, इफिशियन्सी पण जास्त मिळणार आहे. फक्त त्याबरोबर प्रॉब्लेम्स काय येणार आहेत, तर नॉईज आणि व्हायब्रेशन जास्त असणार आहेत. इंजिनचं वजन पण जास्त असणार आहे, आणि वजन जास्त असेल तर मटेरियल रिक्वायरमेंट जास्त, मटेरियल रिक्वायरमेंट जास्त तर मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट जास्त. So manufacturing cost, weight and noise and vibration, these are the issue with diesel engines. Then as far as operating cost is concerned, diesel engine is quite cheaper because diesel itself, the fuel itself is cheaper. What about maintenance cost? Maintenance cost of diesel engine is quite higher as compared to petrol engines. And the cold starting issue is less with the help of petrol engine. Okay, I think the time is 11:29. Okay, you can write down your roll number in chat box and then you can leave the meeting. Any difficulty with this part which we have seen? No, sir. Tell me honestly, is it clear to you? Yes, sir. Okay, okay. Thank you.